Form, color, streak, luster, fracture, cleavage, hardness, specific gravity, degree of transparency, and special properties. These are the physical properties of mineral. So yesterday class we are discussing about form, what is meant by form, and the types of forms, and color, types of colors, and what is meant by streak and luster, fracture and cleavage. Till up to we are discussing about 6 physical properties in previous class. So here what is meant by form means we have to know structure of mineral. So mineral యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇండికేట్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే ఫామ్. సో మినరల్ యొక్క కలర్. సో వీ హ్యావ్ 2 types of colors, idiochromatic and allochromatic. Idiochromatic means the mineral body exhibit same color means idiochromatic, and allochromatic means the mineral exhibits different colors, so we can call it as allochromatic. And next property is streak. Here streak means nothing but mineral powder color. అంటే మినరల్ పౌడర్ అంటే మనం ఒక స్ట్రీక్ ప్లేట్ తీసుకొని దాని మీద రబ్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే పౌడర్ యొక్క కలర్ని ఇండికేట్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే స్ట్రీక్. సో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ లక్చర్. సో హియర్ లక్చర్ మీన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ షైనింగ్. Nothing but the surface exhibits the amount of shining, then the property we can call it as luster. సో సర్ఫేస్ మీదే అమౌంట్ ఆఫ్ షైనింగ్ ఇండికేట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటాం అంటే లక్చర్ అంటాం. సో ఈ లక్చర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లైక్ విట్రీషియస్ లక్చర్, subvitreous. So previous class we are discussing about the types of lectures also. And next physical property is fracture. So here fracture is nothing but broken surface. The broken surface of a mineral, you can call it as fracture. Here in this fracture we have again types like even fracture, uneven fracture, Hackley and conchoidal fractures. So yesterday class we are discussing those types. And the last one and the next physical property is cleavage. Here cleavage means in definite direction we have to break easy. So that property we can call it as cleavage. సో క్లీవేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక డెఫినెట్ డైరెక్షన్లో మినరల్ అనేది బ్రేక్ చేసేదాన్ని మనం ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటా అంటే క్లీవేజ్ అంటే. సో ఎస్టర్డే క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దోస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ what is meant by hardness, specific gravity, degree of transparency, and specific properties. Okay. By telling above physical properties, if you have any doubt, please rise or ask. Hello. Okay, ma'am. సో 6 ప్రాపర్టీస్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి స్టార్ట్ చేయకముందు. లేదంటే డౌట్స్ ఏం లేకపోతే దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు హార్డ్నెస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ గురించి స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా? 6 ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి అర్థమైనాయి కదా? అర్థమైంది. So next physical property is hardness. Hardness may be defined as the resistance offered by the mineral to abrasion or scratching. So hardness may be ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే it is nothing but to resist the scratching. Do you know the meaning of scratching? Anybody? హలో, స్క్రాచింగ్ అంటే తెలుసా అండి? అదే మేడం, రబ్ చేయడం. సో స్క్రాచింగ్ అంటే ఏంటంటే మార్క్ అంటే గీతలు పడతాయి, ఐడియా ఉంది కదా? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వెహికల్ కి
మనం వెహికల్ మీద పడ్డా కానీ వేరే వెహికల్ దేనికన్నా గుద్దినా కూడా మనకి స్క్రాచెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అవును. సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్క్రాచింగ్ అంటాం ఆర్ అబ్రషన్ అంటాం. సో మన మినరల్ లో కూడా ఏంటంటే మనం ఆ స్క్రాచింగ్ అనేది అంటే మినరల్ మీద స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మే బి బై యూజింగ్ టూల్ ఆర్ బై నెయిల్ ఫింగర్ నెయిల్ ద్వారా కానీ మనం స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు దాన్ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటాం అంటే హార్డ్నెస్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఆ మార్క్స్ ని రెసిస్ట్ చేసి ఈ మార్క్స్ ఎప్పుడు పడతాయి మనం ఏదైనా దాని మీద అంటే దాని మీద మనం ఆ మినరల్ మీద గీకినప్పుడు కానీ మార్క్స్ అనేవి పడతాయి. ఆ మార్క్స్ ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటా అంటే హార్డ్నెస్. దాని మీద దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే హార్డ్నెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో here it is also related to it depends on the atomic structure of a mineral. The chemical composition of the mineral appears have less influences over hardness. సో ఇక్కడ హార్డ్నెస్ లో కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దాని కంపేర్ టు ద కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ హార్డ్నెస్ అనేది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So hardness of a mineral is studied either as absolute hardness and relative hardness. So ఈ hardness అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం 2 types ఉంటాయి. ఒకటి అబ్సల్యూట్ హార్డ్నెస్ బేస్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, లేదు అంటే రిలేటివ్ హార్డ్నెస్ బేస్ చేసుకొని మనం హార్డ్నెస్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో హియర్ అబ్సల్యూట్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ హార్డ్నెస్. సో మినరల్ యొక్క టోటల్ హార్డ్నెస్ ని ఇండికేట్ చేస్తాం. వెరస్ రిలేటివ్ హార్డ్నెస్ మీన్స్ యాజ్ కంపేర్ టు హార్డ్నెస్. That means how to we find the relative hardness means by using more scales of hardness. సో ఇక్కడ మోర్ స్కేల్ నుంచి మనం ఏంటంటే హార్డ్నెస్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మినరల్ యొక్క హార్డ్నెస్ అనేది మనం ఎక్కువ రిలేటివ్ హార్డ్నెస్ బేస్ చేసుకొని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం దాని వాల్యూ అనేది. సో ఆ హార్డ్నెస్ వాల్యూ అనేది మనం ఏ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే మోర్ స్కేల్ నుంచి మనకి మినరల్ యొక్క హార్డ్నెస్ వాల్యూ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ మనం స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఆ మినరల్ తీసుకెళ్ళి ఆ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఈ మినరల్ కి ఎంత హార్డ్నెస్ వాల్యూ ఉన్నది అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆ మినరల్ యొక్క హార్డ్నెస్ అనేది రాస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ hardness of minerals. For example, where talc, here first one is talc. Talc మనకు చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే అది వెరీ సాఫ్ట్ ఇన్ నేచర్. దాని యొక్క హార్డ్నెస్ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే 2.2. సో లైక్ జిప్సమ్ వీ హ్యావ్ టు 2.2 అండ్ క్యాల్సైట్ 3.5. సో అండ్ ఫ్లోరైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మినరల్స్ అండ్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ హార్డ్నెస్ వాల్యూస్. సో ఇలా ఈ వాల్యూస్ 2.2, 3.5, 5.2, so those values are come from by using an equipment called Mohs scale hardness. So Mohs scale hardness బేస్ చేసుకొని మినరల్ యొక్క హార్డ్నెస్ వాల్యూస్ అనేవి ఒక్కొక్క మినరల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్ తీసుకున్నప్పుడు దాని హార్డ్నెస్ వాల్యూ అనేది 2.2 అనేది ఆ Mohs scale నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. So next property is physical specific gravity. Here nothing but specific gravity is nothing but density. So specific gravity of minerals depends on the chemical composition and atomic structure. So here also specific gravity అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే మినరల్ లో ప్రెసెంట్ అయిన కెమికల్ కాంపోజిషన్ అండ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీద బేస్ అయ్యి ఈ ప్రాపర్టీ అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వెరాజ్ ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మినరల్స్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై యూజింగ్ ఎయిదర్ లాకర్ స్టీల్ at a Joule spring balance. సో ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వాల్యూ అనేది మనం దేని బేస్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే జాలీ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మినరల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే డెన్సిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. So we have quartz type of minerals have higher specific gravity. The specific gravity value is 2.7. For specific gravity we have no dimensions. You are already known in FM.
సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీకి యూనిట్స్ అనేవి ఉండవండి. సో హియర్ వీ కెన్ మెన్షన్ ఫర్ క్వార్జ్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్ ద స్పెసిఫిక్ ఈజ్ గ్రావిటీ వాల్యూ ఈజ్ హయ్యర్, ద వాల్యూ ఈజ్ 2.7. సో ఈ 2.7 అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే బై యూజింగ్ జాలీస్ వాకర్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మనం ఏంటంటే ఈ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. వెరస్ ఓపల్, సో ఇట్ హ్యాస్ లెసర్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వాల్యూ and the value is 2.2. So here rock forming minerals has specific gravities up to 2.5 to 3.5 and ore forming minerals is 3.5. So these are the specific gravity values of different minerals. And some minerals have most of sulfides type, so those minerals have specific gravities up to 4.526, and iron metal is about 8, lead is nearly 13, and gold and platinums are specific gravity value is about 19 to 22. So next property is degree of transparency. So here degree of transparency is the resistance offered by materials to the passage of light through them. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే whenever we use it to అంటే మనం లైట్ అనేది పాస్ చేసినప్పుడు త్రూ ఆబ్జెక్ట్, లైక్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, మినరల్ అనేది యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఆ లైట్ అనేది మినరల్ మీద వేసినప్పుడు ఆ రేస్ అనేది అవుట్ సైడ్ అంటే పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాము అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటాం. హియర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీకి అనదర్ నేమ్ ఏంటి అంటే డయాఫినిటీ. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్న డయాఫినిటీ అన్న ఒకటే. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఈ ప్రాపర్టీ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే వెనెవర్ మనం లైట్ అనేది ఆ మినరల్ ద్వారా పాస్ చేసినప్పుడు సో దాన్ని రెసిస్ట్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటే దాన్నే మనం ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటాం. సో హియర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద థిక్నెస్. సో ఈ థిక్నెస్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఎక్కువ థిక్నెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వెరస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కెమికల్ కంపోజిషన్ మీద, అదేవిధంగా మినరల్ యొక్క థిక్నెస్ మీద ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్న డయాఫినిటీ అన్న ఒకటే అండి. ఇన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వీ హ్యావ్ 3 types. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్, second one translucent, and last one is opaque. So here degree of transparency is nothing but whenever the light is passed through the object, it must be resist that light rays. So the property we can call it as degree of transparency or diaphanity. So it mainly depends on the chemical composition and thickness. సో హియర్ ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ ఏంటంటే మనం మినరల్ అనేది లైట్ అనేది ఆ మినరల్ మీద వేసినప్పుడు మనకి బిహైండ్ ఆ మినరల్ యొక్క బిహైండ్ సైడ్ కూడా మనకి క్లియర్ విజిబిలిటీ కనుక ఉంటే సో ఆ టైప్ మనం ఏమంటాం అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక పాలిథిన్ షీట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో పాలిథిన్ కవర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి మనం బోత్ సైడ్స్ మనం చూసే సైడ్ కాకుండా అదర్ సైడ్ కూడా మనకి ఏంటి విజిబిలిటీ అనేది క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో అలా అదే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు అలాగే మనం మినరల్ కూడా లైట్ అనేది వేసినప్పుడు సో మన బిహైండ్ సైడ్ కూడా మనం విజిబిలిటీ అనేది కనుక క్లారిటీగా ఉంటే సో లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు ద బిహైండ్ సైడ్ కూడా మనకి నీట్గా విజిబుల్ అనేది నీట్గా ఉన్నప్పుడు అలా ఉంటే అది ఏ టైప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ టైప్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం క్వార్ట్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి చూడండి. సో ఇట్ మే బి క్లియర్గా మనకి అవుట్ సైడ్ ఉండే బ్లాక్ కలర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా ఉంటే దీన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ నేచర్ అంటాం. అంటే లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏంటి బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది కూడా మనకి క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ ప్రాపర్టీనే ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాపర్టీ అంటాం. సో ట్రాన్స్లూసెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నథింగ్ బట్ లెస్ ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది పాస్ చేసినప్పుడు.
ఆ మినరల్ ద్వారా. అంటే మనకి అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్ ఏంటంటే క్లారిటీ అనేది లేకుండా ఉంటే సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కాల్సైట్ ఆర్ అగిటైట్. సో ఇక్కడ మనం లైట్ పాస్ చేసాం అనుకోండి త్రూ ఈ మినరల్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ అనేది బిహైండ్ సైడ్ అనేది మనకి క్లారిటీ ఉండదు. క్లారిటీ కనుక ఉంటే అవుట్ సైడ్ మనం ఉండే కలర్ మనం క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ అంటాం. మనకి విజువల్ సరిగ్గా కనపడకపోతే దాన్ని ట్రాన్స్లూసెంట్ అంటాం. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్లూసెంట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ నేచర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. వేరే కమింగ్ టు ద థర్డ్ type, opaque. Here opaque means it does not, అంటే మనం లైట్ అనేది ఈ మినరల్ గుండా పాస్ అనేది అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అనేసలు ఉండవు. సో అంటే ఇది సాలిడ్ గా మనకు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైట్ ఎప్పుడైతే మనం వేస్తామో అవుట్ సైడ్ కూడా మనకి ఆ లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవ్వదు. సో హియర్ అంటే ఆ పాసేజ్ అనేది ఉండదు. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఒపెక్యూ అంటాం. సో ఇక్కడ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ది అదర్ సైడ్. సో హియర్ మనం ఏంటి అదర్ సైడ్ బిహైండ్ సైడ్ మనం లైట్ వేసినప్పుడు దాన్ని అంటే మనం చూడలేం. సో ఈ టైప్ ని ఏమంటామంటే ఒపెక్యూ టైప్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గలీనా ఆర్ మ్యాగ్నెటైట్ ఆర్ లోడ్స్టోన్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఒపెక్యూ ట్రాన్స్పరెంట్. హియర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆర్ డయాఫినిటీ అని కూడా అంటాము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెసిస్టివ్ మెయిన్ ఈ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే మనం లైట్ అనేది పాస్ చేసినప్పుడు త్రూ మినరల్ ద్వారా పాస్ చేసినప్పుడు అవి ఏంటంటే దాన్ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంట. హియర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వీ హ్యావ్ 3 types. First one is transparent, second one is translucent, and last one is opaque. Here transparent means whenever we allow the light to pass through them and we behind the screen is observed or seen. సో అలా అంటే మనం ఎప్పుడైతే లైట్ అనేది ఆ మినరల్లో వేసినప్పుడు మనకి అదర్ సైడ్ కూడా విజిబిలిటీ ఉంటే సో దాన్ని మనం ట్రాన్స్పరెంట్ అంటాం. ట్రాన్స్లూసెంట్ వచ్చేసరికి బిహైండ్ సైడ్ మనకి క్లారిటీ అనేది లేకుండా ఉంటే దాన్ని ట్రాన్స్లూసెంట్ అంటాం. ఒపెక్యూ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అసలు ఆ బాడీ గుండా మనకు లైట్ అనేది మనం పాస్ చేయలేం. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఒపెక్యూ అంటాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. So and the next one is special properties. Some minerals are exhibit peculiar characters which enable them to identify easily. Here some properties exhibit some specific properties like for example first one is talc. So talc is very soft in nature, exhibits a smooth touch or soapy feel. సో ఇక్కడ మనం టాల్క్ తీసుకున్నప్పుడు టాల్క్ యొక్క హార్డ్నెస్ వాల్యూ అనేది 1 ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ టాల్క్ మనం టచ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క అంటే అది సాఫ్ట్ ఇన్ నేచర్లో ఉంటుంది. వెరస్ అది మనం సోఫీ నేచర్ అనేది అంటే మనం ఒక సోప్ ఎలా స్మెల్ అనేది వస్తుందో మనకి ఈ టాల్క్ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రాఫైట్. సో గ్రాఫైట్ ఆల్సో హ్యాస్ లో హార్డ్నెస్ వాల్యూ. ద వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 to 2 అండ్ బ్లాక్ కలర్ మార్క్స్. సో మన గ్రాఫైట్ అనేది జనరల్ గా పెన్సిల్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇలా మనకేంటంటే కొన్ని మినరల్స్ అనేవి కొన్ని సమ్ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాటి గురించే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వెరాజ్ గలీనా ఈజ్ లోడ్ హార్డ్నెస్ వాల్యూ, ద వాల్యూ రేంజ్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 to 3 అండ్ బ్లాక్ కలర్. సో హియర్ ఆల్సో గలీనా అనేది మనం యాజ్ ఏ మార్కింగ్స్ గా మనం పేపర్ మీద యూజ్ చేస్తున్నాం. లైక్ పెన్సిల్ లో మనం యూజ్ చేసే గ్రాఫైట్ లాగే గలీనా అనేది కూడా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పైలోజైట్ అండ్ గ్రాఫైట్ డ్యూ టు దేర్ సాఫ్ట్నెస్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ సాయిల్స్ ది ఫింగర్స్. సో హియర్ గ్రాఫైట్ అండ్ పైలోజైట్స్ అనేవి ఏంటంటే సాఫ్ట్నెస్ నేచర్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ బ్లాక్ కలర్ అండ్ Realgar orpiment gives a garlic smell when struck or heated and on freshly broken surfaces. So here orpiment or Realgar టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం దాని ఏదైనా బ్రేక్ చేసినప్పుడు మనకి అది ఎలా వస్తుంది అంటే స్మెల్ అనేది గార్లిక్ స్మెల్. సో
సో అది బ్రేక్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ స్మెల్ అనేది కొన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. వెరస్ హాల్టైట్ హ్యాజ్ ఏ సలైన్ స్టేట్. సో ఇక్కడ టేస్ట్ అనేది ఇది హాల్టైట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్ అనేది ఏ ఏ టేస్ట్ లో ఉంటుందంటే సెలైన్ టేస్ట్ లో ఉంటుంది. వెరస్ చాక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, చాక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం అది ఎప్పుడైతే మనం జనరల్ గా ఇట్ ఎగ్జిబిట్ ఎడిసివ్స్ స్ట్రాంగ్లీ టు ద టంగ్. సో మనం ఈ చాక్ నథింగ్ బట్ చాక్ పీస్ అనేది మనం నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే కొంచెం అది మన టంగ్ కి స్ట్రిక్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో ఇలా కొన్ని మినరల్స్ అనేవి కొన్ని స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అంటే బిఫోర్గా ఆ ప్రాపర్టీస్ తో పాటు ఇవి కూడా ఎడిషనల్ గా ఈ మినరల్స్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. లైక్ choline gives out here. Choline type of minerals అనేవి ఏంటి అంటే it is nothing but clay type of minerals, soft clay గా exhibit చేస్తాయి. whereas magnetite is strongly attached by an ordinary magnet. సో magnetite of minerals కనుక అవి స్పెషల్ గా ఏ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే మనం మ్యాగ్నెట్ అనేది ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి నియర్ టు ద మ్యాగ్నెట్ మినరల్. సో మ్యాగ్నెట్ ఏమవుతుందంటే అటాచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అటాచ్ అవుతాయి. సో వేరస్ లోడ్ స్టోన్ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో మ్యాగ్నెట్ కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్. నెక్స్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మినరల్స్. Here classification of minerals, first one is silicate minerals. Here silicate minerals we can call it as rock forming minerals. సో సిలికేట్ మినరల్స్ లో ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే క్వార్జ్ గ్రూప్ కానీ ఫెల్స్పర్ కానీ మైకా ఆర్ గ్రానైట్. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కమ్ అండర్ సిలికేట్ మినరల్స్. and non-silicate minerals like or also we can call it as rock forming minerals. So those comes under the group of carbonate and calcite, dolomite. These type of groups comes under the non-silicate minerals. And the last one is non-silicate minerals, also we can call it as ore forming minerals. Here ore forming minerals like sulfide group, oxidized group, or sulfate oxide groups are come under non-silicate minerals like ore forming minerals. So here silicate minerals లో మనం రాక్ ఫార్మింగ్ మినరల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సిలికేట్ మినరల్స్ లో మనం ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తామంటే క్వార్ట్జ్, ఫెల్స్పర్, మైకా, గ్రానైట్. అండ్ నాన్ సిలికేట్ మినరల్స్ లో కార్బోనేట్ అండ్ సిలికేట్, డోలమైట్. వెరాజ్ మనకి నాన్ సిలికేట్ మినరల్స్ అగైన్ ఓర్ ఫార్మింగ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటిలో మనం ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే సల్ఫైడ్, ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫేట్. సో ఈ అంటే వీటి కిందకి మినరల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ బేస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాంపోజిషన్స్ బట్టి మినరల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది కూడా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సో అప్ టు హియర్ the second part is ended. In labs we have to know about మనకి ఏంటంటే physical properties. For example, in exam point of view we have to write about the physical properties of quartz group. Means first of all we have to draw this table and we have divided two parts, and for left side we have to write the properties and right side the mineral properties we have to write. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఒక 4 or 5 మినరల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చేసినప్పుడు మీరు ఇలా ఒక టేబుల్ అనేది ఫామ్ చేసుకొని అటు మెయిన్ టైటిల్ వచ్చేసరికి ఏదైతే మినరల్ నేమ్ ఇస్తారో ఆ మినరల్ నేమ్ అనేది మనం టైటిల్లో రాసుకుంటాం. వేరే లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ప్రాపర్టీస్ రాస్తాం. అండ్ రైట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఏదైతే మినరల్ రాయాలనుకున్నామో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఈ ల్యాబ్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే మీకు ఒక మినరల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా టేబులర్ కాలం డ్రా చేసుకొని ఇలా డివైడ్ చేసి చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ మినరల్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫామ్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? ఫామ్ అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ మినరల్. సో ఆ మినరల్ చూడంగానే మనం ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది లైక్ లామినార్ ఫామ్లో ఉందా, గ్రాన్యులర్ ఫామ్లో ఉందా అంటే మీ అవి నేర్చుకుంటేనే మనం
ఈ ల్యాబ్లో పర్ఫెక్ట్గా వీటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మీకు మినరల్ అనేది మీ హ్యాండ్కి ఇచ్చినప్పుడు అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి రాస్తాం. సో హియర్ క్వాడ్జ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్వాడ్జ్. క్వాడ్జ్ యొక్క ఫామ్ అనేది గ్రాన్యులర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. వెరస్ కలర్స్ వచ్చేసరికి క్వాడ్జ్లో మీకు డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. సో మీకు ఏ క్వాడ్జ్ అయితే ఇస్తామో అక్కడ ఆ క్వాడ్జ్ యొక్క కలర్ అనేది మీరు రాయాలి. సో హియర్ బ్రౌన్ కలర్, బ్లాక్, పింక్, గ్రీన్, సో ఎక్సెట్రా ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి క్వాడ్జ్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. స్ట్రీక్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? స్ట్రీక్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మినరల్ పౌడర్ యొక్క కలర్నే మనం స్ట్రీక్ అంటాం. సో క్వాడ్జ్ మనం చేసినప్పుడు అది ఏంటంటే దాని యొక్క కలర్ అనేది కలర్లెస్గా ఉంటుంది. వెరస్ లక్చర్, సో లక్చర్ అంటే ఏంటి? అమౌంట్ ఆఫ్ షైనింగ్. సో మనం క్వాడ్జ్ చూసినప్పుడు అది మనకి విట్రీషియస్ లక్చర్గా ఉంటుంది. విట్రీషియస్ లక్చర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షైనింగ్ లైక్ ఏ గ్లాస్ ప్లేట్. మన గ్లాస్ ప్లేట్ ఎలా షైనింగ్ ఉంటుందో క్వాడ్జ్ అనేది కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం లక్చర్ దగ్గర ఏంటంటే విట్రీషియస్ లక్చర్ రాస్తాం. వేరే డయాఫినిటీ అంటే ఏం చెప్పానండి మీకు? డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే డయాఫినిటీ అంటాం. సో మనం అది చూడంగానే మనం మినరల్ చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది అది ట్రాన్స్పరెంట్ నేచర్లో ఉందా, ట్రాన్స్లూసెంట్ నేచర్లో ఉందా అని. సో అలా మనం ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. క్లీవేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? నథింగ్ బట్ ఇట్ టెన్స్ టు బ్రేక్ ఈజీలీ. మనం మినరల్ అనేది ఒక డెఫినెట్ డైరెక్షన్లో ఈజీగా బ్రేక్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటాము అంటే క్లీవేజ్ అంటాం. సో మనం మినరల్ తీసుకున్నప్పుడు అది మనకి ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో అవ్వకపోతే అంటే మనం అసలు దాని యొక్క హార్డ్ని బట్టి మినరల్ని బట్టి మనం ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీ అనేది రాస్తాం. వెరస్ హార్డ్నెస్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, కెమికల్ కాంపోజిషన్స్, ఇలా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ప్రతి ఒక్క మినరల్కి మనం ల్యాబ్లో రాసుకుంటాం. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇలాగే టేబులర్ కాలం డ్రా చేసుకొని ఇలా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఏదైతే మినరల్ ఇచ్చారో ఆ మినరల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి చూసి మనం రాయాలి. ఇలా యూజెస్, హియర్ మీరు లాస్ట్ కాలంలో కూడా యూజెస్ అనేవి మెన్షన్ చేసి ఒక్కొక్క మినరల్ ఇలా మీకు మినరల్ అయితే ఇస్తారు, ఆ మినరల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ల్యాబ్లో రాస్తారు. ఇలా డిఫరెంట్ మినరల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. Up to here, the part 2 is ended. Tomorrow class we are discussing about second unit. If you have any doubts, please rise or ask. Hello. హలో మేడం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అప్ టు ఫస్ట్ యూనిట్ పార్ట్ 1 కానీ పార్ట్ 2 కానీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీంతో అయితే ఇప్పుడుతో ఫస్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఇలా మీకు టేబులర్ కాలం అనేది ఇచ్చేస్తా, అంటే టేబులర్ కాలం మీరే డ్రా చేసుకొని మినరల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి రాయాలి మీరే.